Australian. It is a very pertinent question you have raised. Your point is awareness leads to silence. No. Awareness means I amness. Awareness means existence. Awareness means your true nature. That means I am in existence. The existence is your nature. That I amness is not a thought. Whereas you feel that I am this body. I got a desire to do certain things. I have to eat. I have to sleep. I have to enjoy. These things are thoughts created in your mind, is it not? In fact, this mind is not apart from the awareness. With awareness only, the mind functions. At the same time, mind cannot cognize the awareness. At the same time, the awareness won't cognize the mind. These two are two different things. That means, in this wakeful state, through sense organs, you will be able to see your body, your family, your people, your places, everything you see it, But who sees all these things? I see, you will say. Who is that I? On introspection, you will find such an I is not in existence. It is a phantom. I am this body is a phantom. It has no real existence at all. Your body will never say, I am there. You say, this is my body. Is it not? This is my family, my house, my money. I and my. This ego says like that. Okay? If you want to be in your reality, you need not do anything because your true nature is effortless. It has no beginning or ending. It is a simple awareness, simple existence, a simple consciousness, and an eternal bliss is your true nature. What you enjoy through the indriyas, that means sense organs, is only hidden tendencies. When the mind is taking a dive into the self, you enjoy the sense organs. Okay? In fact, your individuality is lost sight of when you sleep for a while, is it not? In sleep, you do not know where you have gone, where is your body. No. That means your mind temporarily it is defunct in the deep sleep condition. But there the reality is there also. But you do not know that is your nature. So, in the wakeful state only, you have to make the mind silent through dispassion, detachment. Then you don't run after the sense organs. You will be in a silent mood. No thoughts. At that state of mind, the reality, I am in existence, full of consciousness, will reveal itself as your true nature. At that state, there is no creation. When I am is realized, there is no individual egoistic personality
at the state of existence. Okay? So, silencing the mind is a basic thing so that the same mind, through this awareness, we can say it's a partial awareness, not total awareness, a partial consciousness, you will be able to identify your body, your family, your house and others through sense organs. So in the wakeful state, when you don't make use of this mind to see anything external to you, then what is there hidden, what is there is the screen on which you see the pictures. That screen is yourself. The pictures are unreal, is it not? Similarly, all the three states, wakeful, dream and deep sleep, are the pictures drawn on the yourself of reality, the awareness. Okay? So, be still and know I am is the reality. But you are saying I am this and that. That is, again, the individuality has come into existence in this wakeful state, is it not? In the self-awareness, there is no individual entity, nor the world you see, nor any dream you have. No. All the dualities are totally disappear because the ego is destroyed totally when the self shines. As I told earlier also, there are no two selves. One is body-mind complex, the other one is self-conscious of the awareness. It will not be like that. Without body consciousness, without the individuality, the self can shine eternally. But without the awareness, the ego cannot stand even for a second. Okay? Be still and realize that I am is the consciousness, I am is the existence, I am is the eternal peace, I am is a total existence. Okay? God bless you. అయ్యా మూర్తి గారు, ఇందులో మనం గ్రహించవలసింది, ఫ్రీగా ఎగురుతున్నటువంటి కాకి అడుగుతుంది. ఏమని అడుగుతుంది? ఎందుకు నిన్నిక్కడ బంధించారు, ఈ బంధంలో నీవెందుకున్నావు అని. నేను మాట్లాడతాను కాబట్టి అని. అంటే నీ మాటలే నీకు బంధమై కూర్చుంది అని అర్థం. నీ ఆలోచనే, నీ దేహాత్మ బుద్ధే నీకు పరిమితమైనటువంటి బంధాన్ని సృష్టించిందని మనం ఇక్కడ మాయలో, ద్వైతంలో చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఎవరి ఆలోచనలే వాళ్ళకి బంధాలై కూర్చున్నాయి. చెప్పుకోవటానికి, చిలక పలుకులు వినటానికి దాన్ని బంధించారు, బాగానే ఉంది. మరి రామదాసుకి జైలు శిక్ష ఎందుకు పడింది? ఇదిగో ఇటువంటి పక్షినే పట్టి బంధించాడు, అది తిరిగి అనుభవించింది అనుకోవచ్చు. సరే, ఇవన్నీ కూడా కొన్ని మాటల గారడీలు మాత్రమే. అసలు విషయం
గ్రహించవలసింది మనిషికి మాట, ఆలోచనే బంధాన్ని సృష్టిస్తుంది. నాది నాది నాది, నీది వారు వీరు అని. మరి మౌనానికి వచ్చినప్పుడు అది స్వేచ్ఛే కదా, బంధము లేదు కదా, కాకి మాట్లాడదు కదా. అంటే ఈ కంపారిజన్ ఎందుకు అన్నప్పుడు మాటలే ఈ జీవుడిని బంధిస్తాయి. మాటలు అంటే నాది నీది వారు వీరు. ఎప్పుడైతే ఈ ఆలోచనే కలిగినప్పుడు బంధం ఏర్పడిందో దానికి ఆలోచనలేక ఫ్రీగా ఉందని. అంటే ఇంకా చెప్పుకోవాలి అంటే అక్కడ పంజరం తాను సృష్టించుకున్నదని అనుకోవటం కాదు, అది మాట్లాడుతుంది కాబట్టి మాట్లాడే చిలకని బంధించారు అక్కడ. చిలక జోస్యం కూడా మీకు బాగా తెలుసు కదా, అది మాట్లాడదు, జోస్యం కాగితాలు తీస్తుంది, వాడు చెప్పుకున్న 4 డబ్బులు సంపాదిస్తాడు. దాన్నే మనం చిలక పలుకులని కూడా అంటాం. చిలకకి గ్రాహ్యం ఎక్కువ. మనం ఏది మాట్లాడితే అది తిప్పి చెప్పగలిగే సామర్థ్యం చిలక్కుంది, కాకికి లేదు. సరే, ఇక్కడ లిబరేషన్కి ఏం చెయ్యాలని అడుగుతున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, హూ నీడ్స్ లిబరేషన్ అంటే ఎవరికి ముక్తి కావాలి? నాకు, నేను అంటారు. ఆ నేనుందేమో చూడండి, వాడు లేడు. ఉన్నదే అహంస్ఫురణ, ఉన్నదే జ్ఞానము. జ్ఞానస్థితిని లేనటువంటి అహంకారానికి ముక్తస్థితి అని చెప్పటం కొంచెం విచిత్రంగానే ఉంటుంది, కానీ అది సరి అయింది కాదు. ముక్తి, బంధం ఉంటే మోక్షం ఉండాలి. ఆదిశంకరులు ఇదే మాట అంటారు, నాయన బంధమోక్షాలు లేవన్నారు. బంధంలో ఎవరున్నారు? నేను అంటావు, ఆ నేను చూడబోతే లేదు, ఉన్నదే ముక్తస్థితి. కాబట్టి దేహాత్మబుద్ధితో బంధము కానీ దేహాత్మబుద్ధితో మోక్షము కానీ కుదరదు అని చెప్పడమే ఆదిశంకరుల యొక్క అభిప్రాయం. వాట్ ఈస్ ది బెటర్ ఆప్షన్ ఫర్ ప్యారట్? ఇక్కడ ఆప్షన్ అనేది లేదు, అది దాని సహజత్వము. వాసనాపూరితమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపడానికి వచ్చిన జీవుడికి మరి బంధాలు, రాగాలు, ద్వేషాలు, కర్మలు, కర్మ ఫలితాలే కదా మరి. అటువంటిదని మనం అనుకోవచ్చు. ఇది చిత్రంలో చూపించింది ఒక్కటే ఒక్క మెసేజ్, మాటలు నిన్ను బంధిస్తాయి అని చెప్పటం. మౌనము నిన్ను బంధించదు, మౌనమే లిబరేషను. అంటే బంధముక్తి ఒక్క మౌనంలోనే జరుగుతుందని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కాకిని గురించి మేనేజ్ టు బి ఫ్రీ అన్నాడు, వాట్ క్వాలిటీ అంటున్నాడు. ఇక్కడ కాకి అంటే ఒక రకంగా మాటలు లేని స్థితి అని మనం తీసుకోవచ్చు. మనస్సు తల ఎత్తని స్థితి. మరి అది బంధం లేదుగా. బంధం ఎవరికి, మోక్షం ఎవరికి అన్నప్పుడు బంధం కోరేవాడు ఎవరన్నారుగా మహర్షులు వారు. అట్టివాడు లేడు, ఉన్నదే ముక్త స్థితి, ఉన్నదే లిబరేషను. కాబట్టి మాట తల ఎత్తకపోతే, తలపులు తల ఎత్తకపోతే ఉన్నది ఎరుక మాత్రమే. అది దేనితోనూ కలవదు, దానిలో ఏమీ లేదు. కాబట్టి ఆలోచనే మనిషిని బంధిస్తుందని, ఆలోచన రహితమే ముక్తస్థితి అని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మంచిది, మౌనమే మీ సహజత్వం. అమ్మా లావణ్య, యు ఆర్ టోటల్లీ మిస్టేకెన్ ఫర్ ది సైలెన్స్. Silence doesn't mean a dead mind. No. Now what is going on?
నువ్వంటే దేహం అనుకుంటున్నావు, ఇట్స్ ఓన్లీ ఎ థాట్. నేనుగా ఉన్న సత్యస్థితిలో ఉంటూ అన్ని కర్మలు ఆచరించవచ్చును. ఇప్పుడు ఎలా ఆచరిస్తున్నావు? రాంగ్ ఐడెంటిటీతో ఆచరిస్తున్నావు. నేనంటే వ్యక్తిని, ఐఎమ్ ఏ డోయర్, ఐఎమ్ సో అండ్ సో, ఐఎమ్ లావణ్య, ఐ హ్యావ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఐ హ్యావ్ టు డూ సో మెనీ థింగ్స్. ఈజ్ ఇట్ నాట్? ఓకే, ఇక్కడ వాట్ యు హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, ఊరికే ఉంటే పనులు అవుతాయా? ఊరికే ఉంటే ఈ దైనందిక జీవితంలో హౌ టు అటెండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనుకుంటున్నావు. ఊరికే ఉండటం అంటే అమ్మా, నువ్వు అనుకున్నట్టుగా ఊరికే ఒక రాయిలా కూర్చోటం కాదు. ఎరుకతో ఉండటం, కాన్షియస్గా ఉండటం. కాన్షియస్గా ఉంటూ సర్వకర్మలు ఆచరిస్తున్నావు ఇప్పుడు కూడా నీవు. అయితే ఇప్పుడు ఆచరిస్తున్నటువంటి కర్మలు ప్యూర్ కాన్షియస్ కాదు. దాన్ని ఏమంటారు? ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఏ సాపేక్షము, అభాసము, రిలేటివ్ కాన్షియస్ తోటి నీవు పనిచేస్తున్నావు. ఓకే, మూలము తెలియక పనిచేస్తున్నావు. ఒక వ్యక్తిగా పనిచేస్తున్నావు, ఒక కర్తగా పనిచేస్తున్నావు, కర్తృత్వంతో చేస్తున్నావు, డోయర్షిప్ తోటి. కృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడితో కూడా ఎందుకు గీత చెప్పాల్సి వచ్చింది? కర్తృత్వంతో నేను సంపను పొమ్మంటున్నాడు, నేను చెయ్యని పొమ్మంటున్నాడు. అసలు నువ్వెవరివి చేయటానికంటూ 700 శ్లోకాలు చెప్పాడు అక్కడ. సరే, ఆ విషయం కాస్త పక్కకు పెడదాం. ముఖ్యంగా అమ్మా, ఏ పని మీదనైతే ఈ దేహం వచ్చిందో అది జరిగి తీరుతుంది ఈ మాయలో. దాన్ని ఆపటం ఎవరి సాధ్యము కాదు. మహర్షి దేహం కూడా ఏ పని మీద వచ్చిందో అది జరిగి తీరింది కదా, ఆగిపోయిందా లేదే? రాయిలా కూర్చోలేదుగా ఆయన, అన్ని కర్మలు ఆచరిస్తూనే ఉన్నాడుగా. కర్తృత్వం లేని అకర్మలు చేస్తున్నాడు అక్కడ. కాబట్టి సైలెన్స్ అంటే దాని డెఫినేషన్ ఏమిటి? ఎరుకతో కూడిన ఆలోచన లేని ఆత్మస్థితే మౌనము. ఇందాక సీట్ అన్నవి ఆసనం. ఆసనం అంటే అదేను. మూలము నెరిగి నీవు ఏ పని చేసినా నిన్ను అంటదు. మూలము తెలియక పనులు చేస్తున్నావు కదా, అందుకని ఏమవుతుంది? ప్రతిదీ కష్టము, నష్టము, కర్మ ఫలితాలు బాగున్నాయి, లేవు అనేటువంటి స్థితి ఇక్కడ ఉంటుంది. కాబట్టి నువ్వు ఆందోళన పడద్దు. ఏ పని మీదనైతే నీవు వచ్చావో అది జరిగి తీరుతుంది, నీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా. ఆ మాట కూడా మహర్షులు వారు చాలా స్పష్టం చేశారు. పరమేశ్వరుడు జీవులని వారి వారి కర్మానుసారము ఆడిస్తాడు. నీవు జరగకూడనిది ఎంత ప్రయత్నము చేసినా జరగదు. కనుక ఏం చెయ్యాలి? ఊరక ఉండుటే. ఊరక ఉండటం అంటే పళ్ళు మానుకుని ఉంటాం కాదు, నీ సహజత్వంలో ఉండు అని అర్థం. మౌనమే అంటే అదమ్మా. ఓకే, విచారించు. నీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా ఆసనం అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సీట్ ఆఫ్ మెడిటేషన్, నాట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ మెడిటేషన్. నువ్వేదో మనస్సుతోటి, ఇంద్రియాలతోటి, కళ్ళతో చూసి ఆ యొక్క ఆకారాన్ని పెట్టుకోవటం కాదమ్మా. ఓకే, నువ్వు దైనందిక జీవితంలో ఇంద్రియాలతోటి అన్నీ చూస్తూ వాటి యొక్క
ప్రోగ్రెస్ను వాచ్ చేస్తూ ఉంటావు. ఇజ్ ఇట్ నాట్? అది కాదు, జ్ఞానముతోనే పనులు చేస్తావు, మూలము తెలియక పనులు చేస్తావు, మూలము తెలిసిన తర్వాత కూడా పనులు చేస్తావు. ఏ మహర్షి 1950 దాకా చేస్తూనే ఉన్నాడుగా. ఆగిపోయి కూర్చున్నాడా అనే ఆత్మను తెలుసుకున్నాను, ఆత్మగా ఉన్నాను, ఈ కర్మలు ఎందుకు చేయాలనుకోలేదే. నీకంటే పెద్దలాంటి నిద్ర లేస్తాడు 2:30కో 3:00కో, ఇంట్లో పనులన్నీ చేస్తాడు. ఈజ్ ఇట్ నాట్? ఏది ఆటంకమైంది? ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, ముఖ్యంగా నీవు ఏ పనులైతే చెయ్యాలో నీ ప్రోగ్రాం ప్రకారం సాగిపోతూ ఉంటుంది అది. సో మౌనం అంటే ఊరికే కూర్చుని పనులు మానుకోవటం కాదు. కృష్ణ పరమాత్మ గీతలో ఏమన్నారు? కర్మలు ఆచరించవలసిందే, ఫలితం నేను ఇస్తానన్నాడు. ఎటువంటి ఫలితం ఇస్తాడో ఎవరికీ తెలియదు. ఫలితం అంటే రిజల్ట్. రిజల్ట్ కోసం ఎదురు చూడకుండా కర్మలు ఆచరిస్తూ పోవు. ఏమ్మా, కాసేపు ప్రశాంతంగా ఉంటే నీకే తెలుస్తుంది. ఉన్నానన్న ఎరుక ఒకటి ఉన్నదని, అది బేసులో ఉంటేనే లావణ్యగా నీవు పనులు చేయగలవని. ఓకే, గాడ్ బ్లెస్ యూ. డోంట్ వర్రీ అబౌట్ యువర్ సైలెన్స్. యువర్ సైలెన్స్ ఈస్ absolutely a wrong approach. Silence means awareness. Silence means existence. Silence means అది ఒకటే ఉంటుందమ్మా. అక్కడ సృష్టి ఉండదు. ఇక్కడ నువ్వు సృష్టిని చూస్తున్నావు, మూలము తెలియక చూస్తున్నావు. అందుకని ఈ ఆందోళన ఉంటుంది. మంచిది, మౌనమే నీ సహజత్వం. హలో, వినపడుతుందా? నమస్కారం గారు. నమస్కారం. అదే కొద్దిగా డౌట్ ఉంది, చేశాను సార్. నేను చూశాను. ఇక్కడ నువ్వు బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది, అనుకుంటున్నా నీకు మెసేజ్ పెడదామని. అది భగవాన్ చెప్పిందేనా స్వామి? అది ఆ మెసేజ్ దర్శనం దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడంటే, అసలు దేవుడు అనేది ఒక ఆలోచన. సృష్టికర్త ఒకడు ఉన్నాడని నువ్వు అనుకుంటున్నావు. సరే, ఆ సృష్టికర్త ఎవరో కాదు, ఆత్మేను అని చెప్పటం. ఆత్మగా నీవు ఉంటే భగవంతుడు నీతోనే ఉంటాడు. ధర్మం అంటే ఏమిటి? నీటికి శీతల ధర్మము, దహించే ధర్మము, వాయువు ధర్మము, మరి జీవుడికో ఆత్మే ధర్మము. అంతేగాని నీవు అనుకునే ఇష్ట అయిష్టాలు, న్యాయ అన్యాయాలు, ధర్మ అధర్మాలు అవి కాదు. నీకు అనుకూలం. దేవుడికి ఆత్మీయ ధర్మం అన్నారు, దేవుడికి ఆత్మీయ ధర్మం అన్నారు కదా. ఆత్మ అంటే నీ ఆత్మస్థితే నీ ధర్మము. అంతేగాని దానము కాదు, ధర్మాలు కాదు. అధర్మము ధర్మం అనే ద్వంద్వాలకి అతీతమైనది నీ ఆత్మస్థితి. అనుకూలం. అన్ని వేదాల సారం ధర్మం అని చెప్తారని మళ్ళీ అట్లా కానీ శాస్త్రాలు అన్ని చెప్పింది ఒకటే ధర్మం ఆచరించి. ఏమంటా మళ్ళీ అన్ని శాస్త్రాలు వేదాలు అన్ని చెప్పింది ధర్మమే అని అంటారు. ధర్మం రక్షిత అంటారు. ధర్మం రక్షిత అంటే అర్థం ఏంటి? నీ ఆత్మ రక్షిస్తుంది, జననం ఆత్మే నీ ధర్మము అని అర్థం. నీవు దేహాత్మ బుద్ధితో ఇంద్రియాల వెంట పరిగెడుతున్నావు, ధర్మాలను చేస్తున్నావని అర్థం. దేహాత్మ వల్ల నీకు ఎన్నో పాపపుణ్య కార్యాలు చేస్తున్నావు. అది నీ ధర్మం కాదు. ధర్మము ఆత్మధర్మం అని చెప్పడం. అంటే
ఆత్మగా పిలిచినప్పుడు మీకు ఏ అది ఇబ్బంది ధర్మ అవతల స్థితి ఏమో. ఆ, ఏ ఆ, అన్యాయములు, అదే మాట చెప్పింది. ఎవరైతే ఆ, స్వామి. సత్య అసత్యములు, న్యాయ అన్యాయములు, మంచి చెడు ఉమ్, ఎంచరో వారు ఉమ్, ఆత్మదర్శనం చేస్తారు అంటూ చెప్తారు. ఆ. రెండు ఏంటి ధర్మం కంటే అధర్మం ఏంటి? భేద బుద్ధి అనేది తల ఎత్తదు. ఆ, భేదము అంటే అధర్మము, ఆ, అభేదము అంటే ఆత్మస్థితి నాయన. ఆ, స్వామి. ఓకే, అర్థమైంది స్వామి. అర్థమైందా? కాబట్టి అర్థమైంది. ధర్మమే నీ సహజత్వమే పరబ్రహ్మ. ఉమ్, అహం స్ఫురణ, ఉమ్. అహం బ్రహ్మస్మి అంటే అదేను. నా ధర్మమే నేను అనుకోవడం ఏంటి, ధర్మమే నా సహస్థితి అని ధర్మాన్ని ఆచరించడమేమో అనుకున్నాను సార్. ఆచరించేవాడు ఉండాలిగా ఒకడు. మళ్ళా చాలు. ఆచరించేదే ఆత్మబుద్ధిలో ఉన్నవాడు ఒకడు ఉండాలిగా. అవునవును. లేడుగా వర్ణ విచారంతో అది లేదండి. అదే. కాబట్టి నీవు కాని దానితో నీ ఉనికిని ఏర్పరచుకోవటమే అధర్మము. ఆ, నీవుగా నిలిచి ఉండటమే ధర్మము. పోని ఆ, ఓకే సార్. ధర్మము అంటే నీ లక్షణం. ఉమ్, నువ్వు దేహం కాదు కదా, నాది దేహం అంటుంటావు. అవునవును. అంటే నీవు ఎన్నడూ పరిమితమైన జీవుడివి కాలేదు. ఉమ్, జీవ భావన, పరిమితమైన అవును. భావన, వ్యక్తి భావన, ఉమ్, అవును. దీని నేనుగా నిలిచిన ఆత్మస్థితే ధర్మము. అట్లా అవును సార్. అదే భగవత్ స్వరూపము, అదే జీవుడు, అదే దైవము, అదే సర్వము. అవును. ఆ, హలో స్వామి. ఇంకేమన్నా ఇంకొక డౌట్ ఉంది స్వామి. ఒక ప్రశ్న విన్నా వేరే వాళ్ళ దగ్గర. ఇది స్వామి, హలో, వింటున్నా? ఈ త్రిమూర్తులు అంటారు కదా, త్రిమూర్తులు అనే వాళ్ళని గుర్తించింది ఎవరు, వాళ్ళ పేరు పెట్టింది ఎవరు అని ఇంకా అది విన్నాను. త్రిమూర్తులు అనేది మనస్సు కల్పించుకున్నటువంటిది. ఉమ్, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు దైవము. దైవం ఒక ఆలోచన, త్రిమూర్తులు ఒక ఆలోచన. ఉమ్, దేహం ఆలోచన, జననం ఆలోచన, మరణం ఆలోచన. ఉమ్, ఆలోచనల వల్లనే ఈ దేవుళ్ళు పుట్టుకొచ్చారు. అసలు నీకు అన్యంగా దేవుడు ఉన్నాడు అని అనుకోవటమే ఒక భ్రమ, మాయ. దైవం అది నిజంగా కూడా మాయే, భ్రమనే. ఆ దైవం ఆత్మ లేని దైవం ఉండాలి. అది అవ్వదు, అది కుదరదు. దైవము అంటే బ్రహ్మ జ్ఞానము, జ్ఞానం దైవము. బ్రహ్మేశ్వరుడు కాదు నాయన. ఓకే, అర్థమైంది, అర్థమైంది. అర్థమైంది. ఇంకేమన్నా ఉందా? ఇంకేం లేదు సార్. అదే మెసేజ్ రాగానే భగవాన్ చెప్పిండే ధర్మంగా ఉంటే నీ పక్కనే ఉంటాడు దైవం అంటే డౌట్. ధర్మం అంటే ఆత్మ, భగవంతుడు అని అర్థం. ఓకే సార్, ధన్యవాదాలు. శుభం. ధన్యవాదాలు. Mr. Deepak, the food really affects the mental attitude. There is no doubt about it. Krishna Paramatma in Gita also explained sattva, rajas, tamo gunas and also sattvika food, rajasika food and tamasika food. You know it. Sattvika food is nothing but milk, bread, soft one, no spices, not too much of salt or mirchi. It is sattvic. Rajo food is full of activity. Spicy food,
If you want to do some work, you have to eat Rajo food. Like Kumbhakarna, he knows how to drink and then sleep. Totally a tamasic food. Take wine and whatever junk food you eat, you relax. Is it not? So tamo food. See, mental activities are purely controlled by the food you take it. This is all so long as the ego is intact. The moment realization takes place, it makes no difference what type of food you take. You take or you may not take, no problem. Because by that time, the mind is already tamed, like a dog. You have to tame the mind by the food you give it to it. Food is a very vital force in the behavioral aspect of the mind. Half cooked, half baked, half boiled is a tamo food. Tamas means andhakar. Tamo is nothing but you don't bother about the taste. Simply eat and sleep. I told you, Kumbhakarna is a character personified by Tamas. The food he takes in bulk quantities without any limitation, takes liquor and then sleep. Okay? So, for meditation, for making the mind still, one should adopt to take soft food. Means, as I told you, milk, bread, rice in a limited quantity. In one context, Maharshi highlighted, because it is a soft food, don't eat so much. That is also harmful. If your stomach capacity is say 100 cc, eat only 50 cc soft food. 25 put water, 25 leave air to digest. Then no disease will come, is it not? This body-mind complex survives on food, air, water, is it not? I hope you already know it, but still you wanted a reply from me. Okay. God bless you. Mr. Deepak Paritosh, food is also a dream. It's a dream food you take. Suppose you are very hungry in a dream. What do? You create the food and eat. Although you have taken in the Jagrata Avastha, in the wakeful state, belly full of food, still you feel hungry in the dream state. What do? You take that food, isn't it? So, the mind, the body, and the world, it is all creation of the mind. There's no doubt about it. So, in the dream itself, the mind behaves by taking dream food. The Jagrata Avastha is also a dream food. This is not a real food. You have to understand all the three states, Jagrata, Swapna, Sushupta, the wakeful, the dream, and the deep sleep. All the three are unreal and they are all dream states only. Only reality is awareness. We call it as Aham Spurana.
I am in existence. That alone is the real. Okay. So food definitely affects the dream mind in a dream wakeful state also. You are hungry, is it not? After all, the body needs food. In one of the contests, when Maharshi is taking food, everybody wanted to take a fistful of food from his plate, from his leaf. You know what Maharshi said? I have to keep this body intact. If you take everybody a morsel of food, how can this body survive? So that is not prasadam. Take anything egoless. That is prasadam. So like that, he answered those doubts also in the ashram. Some context or the other it has happened. So the food plays a very, very vital role in the behavioral aspect of the mind. On one side, they take the prarabdha karma. The other side, you try to eat what you wanted to eat. So the behavioral aspect plays a very vital role. Certainly, it's a dream, it's a maya, it's not real. Still, just as you are happy by eating dream food, in this wakeful state also, you eat and behave as per the food, as per the prarabdha. These are all, no, they are not real actually. When you feel that you are the doer, all these things will play a vital role. Or else nothing like that. Okay? God bless you.